Hello. Hello students. How are you? I hope everyone is good. In the last classes, we discussed the principles of management introduction, the features of principles of management, and significance of principles of management. And now the time for what type of principles of management we will study in the second PUC or in the principles of management. Mainly, there are two kinds of principles of management. One is general principles of management and another one is scientific principles of management. One is general principles of management, another one is scientific principles of management. The general principles of management is propounded by Henry Fayol, and the scientific principles are propounded by F.W. Taylor. F.W. Taylor. Just take it. Principles of management or principles are two types. First type is general principles of management. The second one is scientific principles of management. The general principles of management is propounded by, developed by Henry Fayol. Scientific principles are developed by, propounded by F.W. Taylor. Winslow Taylor. And we discussed what is the meaning of principles of management, what are the features of principles of management, what are the significance of principles of management. So we know the meaning, means the principles refers to the basic truth about some phenomena which provides guidelines for decision making. So we need principles for in our daily life, we need principles in our professional life, we need principles in our routine life, because the principles will guide us how to take decisions, how to make actions. The principles will guide us how to make actions. In the same manner, we have different type of principles, one is general principles and scientific principles. It is already stated to you. The first is general principles propounded by Henry Fayol. Scientific principles are propounded by F.W. Taylor. I am not going to the general principles in first. I am going for the scientific principles because these are the important principles which are successful, which are results 100% success in the organization. That is the reason I am going for scientific principles of management. I will tell you that scientific principles are mainly 5, but in this year we constituted into 4 types. And these principles are propounded by F.W. Taylor. These principles are developed by F.W. Taylor. Yes. Basically, F.W. Taylor was a mining engineer. While he was working in that mining department, he found 4 problems in the organization. While working in the mining department, the F.W. Taylor found 4 problems in the organization. 4 problems which are result for failure in the organization. 4 mistakes which are result for failure in the organization, which are decreasing efficiency in the organization, which are increasing quality in the organization. F.W. Taylor ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದಕನಾಗಿತ್ತು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವನಾಗಿತ್ತು. ಇವನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 4 ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ 4 ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ 5 ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ 4 ಮುಖ್ಯವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ತತ್ವಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ when he was working in mining company, he faced different problems which are reason for failure in the organization, which are reason for inefficiency in the organization, which are reason for
quarrels in the organization. So that he practiced, he experimented 5 principles in the organization, and the 5 principles produced 5 positive results in the organization. ಅವನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ 5 ತತ್ವಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು 100% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ 4 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಅಂತ, ಆ 4 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ 4 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಅಂತ. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ಫೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ 4 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ rule of thumb. That is unscientific management. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಗಳು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ discard means quarrels, ಗಲಾಟೆಗಳು, means egoism. Third one is individualism. ನಾನೇನು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನನ್ನಿಂದನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಏನು ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣ, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ 4. 1 ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, 2 ಗಲಾಟೆಗಳು, ಒಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆಗಳು, 3ನೇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸಮ್, ನಾನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, 4ನೇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ rule of thumb, unscientific management. Second one is discard, means quarrels between management and workers. Third one is individualism, means naane alla annodu. The fourth one is individual development illದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, lack of individual development, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ 4 ಕಾರಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ. ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 4 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದು ಬಂತು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫೌಂಡ್ 4 mistakes, 4 problems in the organization, but the part of work of everybody is finding the solution for the problems. The solutions are science, means scientific management. Second one is harmony. Third one is cooperation. Fifth one is development of each and every person with his or her greatest efficiency and prosperity. ಮೊದಲದಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮ ಅಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮೋನಿ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕರ್ಡ್, ಒಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನುಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ಕೋಆಪರೇಷನ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸಮ್, ಮೀನ್ಸ್ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು ಹೊರತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಮಾಡೋದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್, ಮೊದಲನೇದು ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್. ಸೊ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ each and every worker coming into the organization, working in the organization and going back to the home. So there is no analysis, there is no evaluation, there is no proper work in the organization. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ FW Taylor. Yes, we don't want that rule of thumb, we don't want that unscientific management, we don't want that unscientific way of work or unscientific process in the organization. We need scientific work, we need scientific management. ಅವನು ಹೇಳ್ದ ನಮಗೆ ಈ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಒಂದು ಧೋರಣೆ ಬೇಡ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೇಡ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ. ಸೊ ಏನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಯಾವತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದು? ಹೌ we have to perform the activities in scientific manner means just take the examples of your home. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೈಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಅಥವಾ ಹಾಕೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು
ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರಬೇಕಾದಾಗ ಬಾವಿ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿದು ನೀರು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು ಒಂದು, ಅಥವಾ ಬಾವಿಗೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಾವಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಒಂದು ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿದು ನೀರು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾವಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಬಿಂದಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್, 2 ways ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನೀರು ಎತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ 2 ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿಯೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು, ಇದರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂತ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗೋದಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರೋದು, ಅಷ್ಟಪ್ಷನ್ ಕಥ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಗೋ ಫಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. Even it is small activities, do it in a effective manner. If it is non-worthy work, do it in a scientific way. It's not, it is simple work, do it in a scientific way. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಸರಿ ಅದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾದಾಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಎಂಗದಾಗ ಹಾಕಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್. ಅದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆ ಬುಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬುಕ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸನ್ನು ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಈ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವರ್ಕ್, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್, ಗೋ ಫಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ, that work should do in the scientific manner. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ, ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ನ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು, ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್. ವಿಜ್ಞಾನ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ principle which is promoted by F.W. Taylor relating to the scientific principles of management. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್. ವಿಜ್ಞಾನ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮ ಅಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಡೂ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ, ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅದನ್ನು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹಾರ್ಮೋನಿ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕರ್ಡ್. Harmony not discard. What is the second problem of F.W. Taylor? Quarrels between one employee to another employee, manager to workers. Is it useful to anyone? ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಗಲಾಟೆಗಳಿಂದ, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ, ನಮ್ಗೆ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಅದು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗಲಾಟೆಗಳು, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟು ಅದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್, ಆರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ಸ್. ಇದು ಕಾಮನ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗಲಾಟೆಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ಸ್ಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಡೋಂಟ್ ಗೋ for quarrels in the organization. Focus on
ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡುವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಶತ್ರುತ್ವ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಗಲಾಟೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಮೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ in the organization there should be a team spirit. In the organization there is a mutual understanding. In the organization there should be a proper understanding between one employee to another employee, because the quarrels will not helpful for workers and management. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇಡಬಾರ್ದು. the organization ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, how the organization look like means the organization should look like a family atmosphere. The organization should have family atmosphere. At the time, definitely we will not fight against any person. So ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ನಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅರೈಸ್ with two aspects. One is acceptance, not accepting. Second one is egoism. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡೀಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ, ಈಗೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ. ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಫ್. ಕೋಆಪರೇಷನ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸಮ್. ನೀವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಡಿ, ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಡಿ, ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಾರ್ದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಐ ವಿತ್ ವಿ. ನಾನು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಎಂಬ ಪದದೊಂದಿಗೆ ಮರುಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಐ ವಿತ್ ವಿ. ಸೊ ಹೌ ಸರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ನಾವು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅನ್ನೋ ಪದ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಟೂ ವೇಸ್ ಫಾರ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವಿತ್ ವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಓನರ್ ಸೈಡ್. ನಮ್ಮ ನಿರ್ವಾಹಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಒಂದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಲಹೆಗಳು. ಯು ಶುಡ್ ರಿಸೀವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ we should applaud the employees who are the people for reason for cost reduction. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ, ಅಪ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಬಂದಾಗ ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಯಾರ ಕಡೆ ನಡೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೈಡ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಸೈಡ್. ನಿರ್ವಾಹಕ ಕಡೆಯಿಂದ, ಮಾಲೀಕ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೀಬೇಕಾದ್ದು ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮೆಸೇಜ್, ಅವ್ರ ಸಲಹೆಗಳು ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೌಕರರಿಂದ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರ ಸಲಹೆಗೆ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಸಲಹೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಭ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಭಾಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾರ ಕಡೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಓನರ್ ಸೈಡ್. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓನರ್ ಸೈಡ್. And what is the part of laborers? What is the part of workers? ನಾವು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬಂದ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಪಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅನ್ನೆಸರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಸ್ ಎ ವರ್ಕರ್, ಆಸ್ ಎ ಓನರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ. ಸೊ ಫಾರ್
achieving the individualism, we need contribution from both the employers and the employees. ನಾವು ಈ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಸಹಕಾರ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಲೀಕ ಕಡೆಯಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮಾಲೀಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಂದ್ಗಳಿಗಾಗ್ಬೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡೂ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸಮ್. ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸಮ್ನ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್, ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ quarrels, the result is solution is harmony. The problem is individualism, the solution is cooperation. How it is? ಇವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಇವು ಪರಿಹಾರಗಳು. ಈ ಪರಿಹಾರ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. These are the solutions. That solutions are principles. ಆ solutions ಏನಾಗುತ್ತೆ? Principles ಆಗುತ್ತೆ. So the next thing is development of each and every personnel with his greatest efficiency and prosperity. So there are two types of personnel organization. We already discussed in the first PUC and we already discussed in the second PUC also. That is in the management first chapter management we discussed the objective of management, social, organizational and personal objectives. ನಾವು ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. One is personal objective, another one is general objective. So general objective is not for me. General objective is not what the work we are contributing for the organization, what the activities we are performing for the organization, what the activities we are doing for the organization. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವೇನು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉನ್ನತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The objectives disclose us, the objectives states that what is the contribution to society, what is the contribution to organization, what is the efforts they are made for the organization. That is completely social objectives. And no employee, no worker is not only working for social objectives and also is working for personal objectives. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನೌಕರ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ, ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸುಳ್ಳು. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಉಪಯೋಗ ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ, when there is no satisfaction on his personal development, individual development, automatically he feel unsatisfied. When he unsatisfied, the work will become inefficient, ineffective and ineffective. ಯಾವಾಗ ಅವನು ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ. ಯಾವಾಗ ಅವನ ಕೆಲಸ ದಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಲ್ಲ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಒಂದು ಎರಡು ಉದ್ದೇಶ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಉದ್ದೇಶ. ಒನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ objective? When there is individual objective is not satisfying, means individual objectives are not achieving, means automatically there is one word in the mind, how we have to, why we have to do hard work. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಚೀವ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ವರ್ಡ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವನ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಟೈಮ್ there is a chance of decrease in efficiency and effectiveness. When there is ineffectiveness and inefficiency, automatically we will get negative results. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ reflects on organizational development. So now we know development of organization, but we don't know individual development.
This is the question of almost all students. So there is one solution for individual development. How means just hire the employee, select the employee in scientific manner. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸರ್ ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು, ತುಂಬ ಸಣ್ಣದೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದೆ. ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಿನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಿತ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಥವಾ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಅವನ ಬಲಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಸ್ಥಾನಗಳಾದಂಥ. So some people are strong in some areas, some people are strong in other areas. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಶಕ್ತಿಯುತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಶಕ್ತಿಯುತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. At the time, what the work we have to do is we have to analyze, we have to focus on strengths. According to his mental capacity, according to his physical capacity, we have to assign the duties. ಅವರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹಂಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಲಾಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. Second one is we have to provide training for the employees and we have to allot the work according to his mental and physical capacity. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಲಾಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಲಾಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವರ ಬಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಪೀಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟದಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ದೇ ಡನ್, ವಾಟ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೆಮ್. ಅವರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಾಭಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್. ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ವೆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ಆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಂದಾಗ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ only when there is individual development. And these are the 4 principles which are proposed by the F.W. Taylor for the purpose of development of organizations, development of efficiency in the organization, development of success rate in the organization, development of cooperation in the organization, development of growth in the organization. ಈ 4 ತತ್ವಗಳು, ಈ 4 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ F.W. ಟೇಲರ್. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 4 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅಂದರೆ F.W. ಟೇಲರ್. F.W. ಟೇಲರ್ 4 ತತ್ವಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ 4 ತತ್ವಗಳು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು 4 ತತ್ವಗಳು. ಯಾವುದಕ್ಕೆಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವಗಳು. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅನ್ನೋ ನೋಡ್ಬೇಕು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವಗಳು ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್? ಸೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದ್ದೀರ, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, way of explaining is different, because science refers to doing right things, what meant to do. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ, ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ. ವಿಜ್ಞಾನ ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಏನಂತಂದರೆ ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ವಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್, ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೆಸರಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಓವರಾಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಓವರಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ blind faith or discredit or individualism or lack of individual freedom will not be helpful for anyone. ನಿಮ್ಮ ಕಿರುಡು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಗಲಾಟೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಾನೇ ಎಂಬುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ for becoming successful, for becoming developer, for becoming growth of the organization, for doing development in the organization, we have to adopt scientific method. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶನ ಸಾಧಿಸೋದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಉದಾಹರಣೆ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ಣಯ ಒಂದೇ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೆಬ್ಬೆರಳು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕರ್ಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇರಬಾರದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ proper results, automatically we can achieve good results. So that these are the 4 principles which are propounded by F.W. Taylor, and which are necessary for the organization development. And these principles are not developed in a one day. They are the result of number of experiments. They are results of number of trials. They are result of work of number of unsleeping days. ಹಲವಾರು ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವಗಳೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವಗಳು. ಕಾರಣ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ, ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ನಿದ್ದೆ ರಹಿತ ದಿನಗಳಿಂದ, ರಾತ್ರಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋ ತತ್ವಗಳು. ಕಾರಣ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ F.W. ಟೇಲರ್ ಅವನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಯಿತು,
ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂತು. ಆ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು. ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ಆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ, ಆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವಗಳು. ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಆಗ್ಬೋದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ each and every principle is do it the activities in scientific manner, whatever activity. ಅದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ, ಕಸ ಗುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ಗೆ ನಾವು ಜೋಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಡಿಭಾಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಾವು ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬಳಸಿ, ಮೀನ್ಸ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಇದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್. ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಆ ಬರೋ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಯಾವ್ದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೂ ವರ್ಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಥರ್ಡ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು, ನಾವು ಅನ್ನೋದಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ವಿ, ನಾಟ್ ಐ. ವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಾನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು, ವರ್ಗಸಭೆಯಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು. ಅದಾದಾಗ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅವನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತೀವೋ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 principles which describes us what is role of principles in the management organization. So what is the 4 summaries of these 4 principles are? First one is science and of them do activities whichever in a scientific manner. That may be small work or big work. That may be home, that is your housework, or the work which belongs to rocket science. The second one is harmony are discovered. There is definitely harmony in the organization. There is definitely a good atmosphere in the organization. There is definitely good environment in the organization, not discovered. And fourth one is cooperation, not individualism. If we didn't adopted the cooperation, automatically there is a rise in different problems. If there is individualism, automatically there is a lot of clashes. If we should avoid clashes, means we have to develop cooperation. Next one is development of each and every person with his or greatest efficiency and prosperity. Develop each and every employee in the organization. Develop each and every individual in the organization. Develop each and every human being in the organization. That will be helpful for achieving the overall goals of the organization, overall objectives of the organization. And this is about scientific principles of management. And again saying these principles are propounded by F.W. Taylor. These are the main 4 principles, and it is for 4 mark questions. 4 mark question. There is only 4 principles. First one is science standard of them, harmony not discord, cooperation not individualism, development of each and every person with his or greatest efficiency and prosperity. Just take it as scientific principles of management. Very
clear and neat question and answer, neat descriptive information which is helpful for not only for examination, for your future. That is the reason this is about scientific principles of management. Are you clear? And in the next class we will discuss the general principles of management. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, sir. కడిగేసారట అయిపోయింది ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು